सुप्रभात मु संहिता प्रधान जयराम सरकारी उच्च विद्यालय सहकारी शिक्षयित्री भाव में कार्यरत आज समस्त को स्वागत करुछि सुंदरगढ़ वर्चुअल स्टूडियो को। तो पिला माने आज आमर साहित्य शिक्षादान कार्यक्रम रे आमे पढ़िबा गोटे कविता कविता हैला पाइक बधुर उद्बोधन। पिला माने आमे पूर्वरु एहार प्रथम भाग आलोचना करि सारिछे एवं आज आमे एहार द्वितीय भाग देखिबा। तो आमे पूर्वरु आलोचना करिथिले कि कवि श्रीयुक्त कृष्णचंद्र त्रिपाठी एही कवितारे अति सुंदर भावरे आमर ओडिसार कला संस्कृति परंपरा को निखुण भावरे वास्तव भावरे चित्रण करिसंती एवं से तांकर प्रति कवितारे एई जिनिसटा से करिथांती। तो पिला माने आमे एई कवितारे देखिथिले पाइक बधू बा खंडायत बधूर तार सामरिक विभवर गोटे हृदयस्पर्शी चित्र किपरि भावरे से वीरा रमणी तार स्वामी को जोध्रु बेशरे सजेई से पठेई दे थे रमण पठेई दे थे रणक्षेत्र को से विषय आमे आलोचना करिथिले पिला माने। तो समस्ते बही टिके खोलिकी रख आ बाहर कर पाइक बधूर उद्बोधन कविता को। पिला माने आमे जहा पढ़िथिले प्रथम भागरे ताकू टिके आवृत्ति करिबा एबे एवं मु आवृत्ति करिबी ता सहित तमे माने मध्य आवृत्ति करिब। तो समस्ते बही खोल। एई दुर्ग एई बन ए नील प्रांतर ए दुर्ग ए बन ए नील प्रांतर पड़ी अछि समसान परी नाही से पाइक वाद्य रणसिंगा नाहांती से नाही से पाइक वाद्य रणसिंगा नाहांती से जोध्रु बेश धरी पाइक वीर फुटे नाही तोप ओ बंधुक फुटे नाही तोप ओ बंधुक छुटे नहीं लक्ष लक्ष तीर टप टप चाले नहीं घोड़ा समीरण बही जाए नीरवे गुंजरी बुलंती स्वापद दल होई जोड़ा जोड़ा होई जोड़ा जोड़ा। ए बीरमाटी चाहिए निमिषे जारे रक्त जाए ताती पड़ी रही अच्छी पड़ी अतीतर लक्ष वीरगाथा बुकु तले धरी कह 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 हे बन प्रांतर कह कथा समर प्रांगण कह कथा भग्न दुर्गशिला कह कथा शैल कानन केमंते से खंडायत बधू रणसिंह बजाई बजाई वीरबेशे समर प्रांगणे आनिला ता स्वामी रे सजेई करे देला तीक्ष्ण तरबार भाले देला विजय सिंदूर सरमुणा बांधिला चरमे आर करे दीप्त धनुषर केमंते से बीर्जवती बाला कंठ तटू देला हुलहुली बंदाइला स्वामी रे सुहागे जाओदर पे युद्ध कर बोली जाओदर पे युद्ध कर बोली। तो पिला माने आमे एतिकी दूर पर्यंत याकू पढ़िथिले एवं एहार द्वितीय भाग को आज आलोचना करिबा पई आमे जिबा स्मार्ट बोर्ड पाखकू। पिला माने यार द्वितीय भाग आलोचना पूर्व आमे जहा आवृत्ति कले ताकू टिके बुझी नबा गद्य भाषा रे। आमे तो आवृत्ति कला बेले सेमिति ही बुझी गले आउ पूर्वरु भी पढ़िथिले आमे बुझिथिले किंतु एबे आउ टिके बुझी नबा आमे कोन कोन सेथिरे पढ़िछे। तो कवितारे तार प्रथम भागरे से कहिसंती कि वर्तमान से दुर्ग से नील प्रांतर से वन सबु श्मशान परी नीरवी जाइछि आउ तांकर से पाइक वीरवाद्य रणसिंहा शुभु नाही बाजू नाही किंबा वीरबेशरे
ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ଯୋଦ୍ଧୃ ବେଶରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ତୋପ ବନ୍ଧୁକର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁନି କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର ମଧ୍ୟ ଛୁଟୁନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନା ତୀର କମାଣ ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡେ ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡାକ ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଡା ଯୋଡା ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ଯୋଡା ଯୋଡା ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କବି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟି ହେଉଛି ବୀରମାନଙ୍କର ମାଟି, ଏଇ ଉତ୍କଳ ମାଟି ହେଉଛି ବୀରମାନଙ୍କର ମାଟି। ଏବଂ ଆମେ ସେଇ ଅତୀତର ଉତ୍କଳର ଗାଥା, ସେଇ କଥା ଏବଂ ଏଇ ବୀରତ୍ୱର ଇତିହାସକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଥାଉ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଆମ ରକ୍ତ, ଆମ ଧମନୀରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଏଇ ଉତ୍କଳର ମାଟି ଶହ ଶହ ବୀର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ତା ବୁକୁ ତଳେ, ତା ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ରଖିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବୀରମାନଙ୍କର ଗାଥା, ଏଇ ବୀରମାନଙ୍କର କଥା ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କୋଉମାନେ? ସେଇ ଦୁର୍ଗ, ସେଇ ବଣ, ସେଇ ନୀଳପ୍ରାନ୍ତର। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କବି କଥା କହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେମାନେ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ, ସେଇ ପାଇକ ପୁଅ, ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ତମେମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଛ କିପରି ସେମାନେ ଶତ୍ରୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି, କିପରି ସେମାନେ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ତ ସବୁ ଦେଖିଛ, ତ ତମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କବି ପଚାରୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ବୀର ବେଶରେ ସଜେଇ, ଯୋଦ୍ଧୃ ବେଶରେ ସଜେଇ ସେ ପଠେଇ ଦେଉଥିଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କି କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ବୀର ରମଣୀ, କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ବୀର ରମଣୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ଗୌରବର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠେଇଥାଏ, ତାହା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କବି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କି କିପରି ଏଇ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀ ଧରେଇ ଦେଲା ଏବଂ କପାଳରେ ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର କିପରି ଭାବରେ ଲଗେଇ ଦେଲା, କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା ତା ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଧନୁ ଧରେଇ ଦେଲା ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରି ତାଙ୍କୁ ଯାଅ ଯୁଦ୍ଧ କର କହି ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠେଇ ଦେଲା। ତ ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂର ହୃଦୟ ବିଶାଳ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏଇ ନାରୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଧରାଶାୟୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ ନାରୀର ଭୂମିକା ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ପ୍ରତି ପାଦରେ, ତାର ଜୟ ପରାଜୟରେ ତା ହାତ ରହିଥାଏ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରର ବଧୂକୁ ବା ପାଇକ ବଧୂକୁ ପାଇକ ମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କବି। ସେଇ କୁଳବଧୂ, ସେଇ ପାଇକ ବଧୂ କେତେ ଯେ ସାହସୀ ହୋଇନଥିବ, ଯିଏ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଶରେ ସଜେଇ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉଛି
ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ସେ ସାହସ ସତରେ ପିଲାମାନେ ଅତୁଳନୀୟ। ତ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ, ସେଇ ପାଇକ ବଧୂ ତାର ସାହସିକତାର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ କୁ ଆମେ ଏଇ କବିତାରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। କବି କହୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦାର ମାଳା ବକ୍ଷ ପଟେ, ମନ୍ଦାରର ମାଳା ବକ୍ଷ ପଟେ ଲମ୍ବାଇଲା ଆଦର ଯତନେ, ଗାଇଲା ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ମେଘମନ୍ଦ୍ରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। ପିଲାମାନେ ସେ ପାଇକ ବଧୂ ତା ସ୍ୱାମୀର ହାତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତରବାରୀ, କପାଳରେ ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଧନୁ ଧରେଇ ଦେଲା ପରେ, ବନ୍ଦାପନା କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା ବିଜୟର ମାଳା। ଏବଂ ସେ ମାଳା ହେଉଛି ମନ୍ଦାରର ମାଳା। ତାହା ସେ ଅତି ଆଦରର ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ, ମନ୍ଦାରର ମାଳା କୋଉମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ବଳି ଦିଅନ୍ତି ବା ଯୋଉମାନେ ବଳି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦାର ମାଳା ପିନ୍ଧା ହୁଏ। ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ। ତ ଏଠାରେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ ନିପାତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇ ଆସ ବୋଲିକି ସେଇ ମନ୍ଦାର ମାଳା ପିନ୍ଧେଇଛି। ଏଇ ମନ୍ଦାର ମାଳା ପିନ୍ଧେଇବାର ମାନେ ହେଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫେରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦାର ମାଳା ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପାଇକ ବଧୂ ସେ ଗାଉଛି ସମର ସଙ୍ଗୀତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ପୁଅମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବା ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରାରମଣୀ ମାନେ। ତ ସେ ମେଘମନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ସେ ଗାଇ ଉଠିଛି ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍ଗୀତ। କୋଉଠାରେ ଗାଇଛି? ତା କୁଟୀରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। କୁଟୀର କହିଲେ ତା କୁଡ଼ିଆର, ହେଲା, ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ତା କୁଡ଼ିଆର ଅଗଣାରେ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କହିଲେ ଅଗଣା। ତା କୁଟୀରର ଅଗଣାରେ ସେ ଗାଇଛି କୋଉ ଗୀତ? ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ମେଘମନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ଗାଇଛି ସମର ସଙ୍ଗୀତ ବା ଯୁଦ୍ଧର ସଙ୍ଗୀତ, ଯୋଉଟା କି ପାଇକ ପୁଅର ଧମନୀରେ ଆହୁରି ବୀରତ୍ୱର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାର କରିଛି, ହେଲା, ଆହୁରି ସାହସ ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରକୁ। ତ ଏଇ ପଦଟା ବୁଝିହେଲା। ମନ୍ଦାରର ମାଲା ବକ୍ଷପଟେ ଲମ୍ବାଇଲା ଆଦର ଯତନେ, ଗାଇଲା ସେ ସମର ସଙ୍ଗୀତ ମେଘମନ୍ଦ୍ରେ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ। କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଦେଖିନବା। ବକ୍ଷ, ବକ୍ଷ ତ ଜାଣିଥିବ, ଛାତି। ଲେଖିନିଅ ସମସ୍ତେ। ମେଘମନ୍ଦ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଘର ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନିରେ। ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଘଡଘଡି ମାରେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ? ପୁରା ଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦ, ଘଡଘଡ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଛାତି ଥରି ଉଠେ ଏବଂ ଆମେ ହାତ କାନରେ ଦାବି ଦଉ ନା। ତ ସେଇ ମେଘର ଗମ୍ଭୀର ଧ୍ୱନି ଏବଂ କୁଟୀର କହିଲେ କୁଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ। ତାପରେ କବି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀର ରମଣୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି, କଣ କହୁଛି? ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର, ମାରିବାକୁ ହେବ ଲକ୍ଷ ସୈନୀ ଫୋଫାଡ଼ି ଲକ୍ଷ ତୀର, ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହଁଇ ତବ, ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହଁଇ ତବ, ଜନ୍ମ ଭୂଇଁର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦବାକୁ ହବ, ଜୀବନ ଦବାକୁ ହବ। କବି ସେଇ ପାଇକ ବଧୂର ବୀରତ୍ୱର କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଖଣ୍ଡାୟତ ବଧୂ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି କି ହେ ବୀର, ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ରଣ କହିଲେ କଣ? ରଣ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କହିଲେ କ୍ଷେତ୍ର ବା ପଡ଼ିଆ। ତୁମକୁ
ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହବ ହେ ବୀର। ଏବଂ ସେଠିକି ଯାଇ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ କହୁଛି ହେଲା ପାଇକ ବଧୂ। ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇକି କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ସେଠିକି ଯାଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତୀରରେ ମାରିବାକୁ ହବ ବୋଲି ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଆହୁରି ସାହସ ଦଉଛି। ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଯାଅ, ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ମାରିକି ଆସ ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ କହୁଛି କି ତୁମର ଜନ୍ମ ହେ ପ୍ରିୟତମ, ତୁମର ଜନ୍ମ ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ନୁହଁ, ତୁମର ଜନ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୁମର ଜନ୍ମ ଏ ତରୁଣୀର ବକ୍ଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୁମ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମର ଜୀବନ ଏଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଇଁ। ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ, ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ କାହା ପାଇଁ? ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହବ। ହେ ବୀର, ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହବ। ତ କେତେ ସାହସର କଥା ପିଲାମାନେ। ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ପଠଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ତ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିନବା। ତରୁଣୀ କହିଲେ ଝିଅ ବା ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝଉଛି। ପ୍ରିୟତମ କହିଲେ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ପାଇକ ବଧୂର ତା ପ୍ରିୟ ହଉଛି ତା ସ୍ୱାମୀ। ତ ଏଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରିୟତମ। ତ ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଲେଖିନ। ରଣ କହିଲେ କଣ? ଯୁଦ୍ଧ। ସୈନୀ କହିଲେ ସୈନ୍ୟ। ରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ପଡିଆରେ। ତ ଲେଖିନେଲା ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ। ପୁଣି ଥରେ ପାଇକ ବଧୂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି, ସତେକ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ରଣ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳି, ସତେକ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ରଣ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳି, ଆସିବ ଯେ ଦିନ କୋଟି ଗୌରବେ ନେବି ମୁଁ ଆଦର କରି, ନେବି ମୁଁ ଆଦର କରି। ଆଗେ ବାଜୁଥିବ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା, ଆଗେ ବାଜୁଥିବ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା, ପଛେ ଆସୁଥିବ ତମେ। ଆଗେ ବାଜୁଥିବ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା, ପଛେ ଆସୁଥିବ ତମେ। ବିଜୟ କେତନ ହାତେ ଧରିଥିବ, ଦେଖିବି ନୟନ କଣେ, ଦେଖିବି ନୟନ କଣେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଦାଇ ନେବି କୁଟିରେ ସୁହାଗେ ପଦ ବନ୍ଦନା କରି, ବନ୍ଦାଇ ନେବି କୁଟିରେ ସୁହାଗେ ପଦ ବନ୍ଦନା କରି। ଚାଲ ପ୍ରିୟତମ, ଚାଲ ପ୍ରିୟତମ ସମର କ୍ଷେତ୍ରେ ବକ୍ଷେ ଅନଳ ଭରି, ବକ୍ଷେ ଅନଳ ଭରି। ତ ପାଇକ ବଧୂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛି, କଣ କହୁଛି? ସତେକ ସୈନ୍ୟ ସାଥେ ରଣ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳି, ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ସାଥିରେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ହୋଇ ଫେରିବ, ବିଜୟ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବୀର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସେ କହୁଛି। କଣ କହୁଛି? ତମେ ବେଲେ ଭାବ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ମାରିକି ଆସିବ ଏବଂ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ ବିଜୟ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠାରେ ପାଇକ ବଧୂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରଣ କରି ଫେରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇ ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଧରାଶାୟୀ କରି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ କୋଟି ଗୌରବ ଥିବ। ମୁଁ ଗୌରବରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବି ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଦରର ସହିତ ପାଛୋଟି ନେବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଛୋଟି ନଉଥିବି, ସେତେବେଳେ ଆଗରେ ବାଜୁଥିବ କଣ? ସଂଗ୍ରାମର ବାଜା। ଆମର ବିଜୟ ହେଇକି ଆଗେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା ବାଜୁଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ତା ପଛେ ପଛେ କିଏ ଥିଲେ? ସେଇ ବିଜୟୀ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲେ। ତ
तो पाइक बधू कहूची कि जेतेबेले तमे शह शह सैन्य को निपात करी विजय लक्ष्मी बरण करी कि तमे फेरिब सेतेबेले कोटि गौरव मो छाती गदगद हिजब मु आदर रे तुमको पाछोटी नेबी एवं सामना रे बाजुथिबो संग्राम बाजा आ पछरे आसुथिबो तमे केमिति आसुथिबो हातरे विजय केतन धरी बा हातरे विजयर झंडा धरी विजयर पताका धरी तमे फेरुथिबो एवं सेई मुहूर्त रे मते केते गौरवान्वित मु हेबी से समय रे मु निजको तुमर पत्नी भाबी बहुत खुशी हेबी बहुत गौरव अनुभव करी से समय रे एवं सेई जिंस को तमर से विजयर रूप को मु मो नयन रे देखिबी मु मो आखिरे देखिबी एवं तुमको बंदापना करिबी कंदाई नेबी कुटीरे सुहागे तुमको मु बंदापना करिकी एई कुटीर को अति सरागरे अति स्नेहरे मु तुमको पाछोटी नेबी कई पाछोटी नेबी तमर पद वंदना करी ना तमर पद धौत करी मु तुमको पाछोटी नेबी कुटीर को पिला माने जेतेबेले योद्धा माने अनेक दिन धरी युद्ध करी थांती एवं प्रत्यावर्तन करती से माने किछि खुशीर मुहूर्त तांकर स्त्री मानक सहित कटई थांती तो सेथि पई एथारे पाइक बधुटे कहूची मु तुमको जेतेबेले फेरिब बंदापना करी कुटीर को अति सुहागर सहित अति स्नेहर सहित पदवंदना करी तुमको पाछोटी नेबी तो हे प्रियतम एबे तुमे जाओ युद्ध क्षेत्र को किछि डरिबार नहीं तुमे तो साहसी पुओ तुमर जन्म तो एई मातृभूमि पई वीर मारे किंबा मरे आमे पदतीय जानिछु पछ घुंचा नहीं वीरर जातके से पछ घुंचा नहीं वीरर जातके नमरे से केबे पराण आतंके ये पदटा आमे सुनिछे तो वीर मरे किंबा मरे किंतु से केबे पछ घुंचा दिए नहीं कहीं ना वीरर जातकरे पछ को फेरिबा केबे लेखा हेनी से सामना को जाए से मारे किंबा से मरे सेथि पई पाइक बधु एठारे ता स्वामी को कहूची कि चालो प्रियतम समर क्षेत्रे बक्ष अनल भरी तमे एबे चालो से समर क्षेत्र को से युद्ध क्षेत्र को तमे जाओ तुम छाती रे अनल भरी अर्थात शत्रु को निपात करिबार साहस धरी अनल कहले अग्नि हैला तमर अग्नि कहले छाती रे अग्नि धरी की जीव की छाती रे से शत्रु को मारिबार साहस धरी की बा से जज्बा धरी की से जीव युद्ध को तो ता स्त्री एठारे कहूची कि चालो प्रियतम समर क्षेत्रे बक्ष अनल भरी से साहस से वीरत्वर सहित तुमे बे जाओ समर क्षेत्र को मु तुमको गोटे वीरा रमणी भाव मु तुमको पठाऊची युद्ध क्षेत्र को तो पिला माने देख केते साहसी एई पाइक बधू एवं केते उच्च कोटीर कविता एई पाइक बधूर उद्बोधन सतरे एमिति पाइक बधू बा खंडायत बधू आम ओडिशा पाइछि सेटा आम ओडिया माटीर गौरव एवं सेई गौरव गाथा को ओडिया माटी ता छाती रे चापी धरिछि एवं से मानकर गाथा से मानकर वीरत्व गाथा को आमे आज पढ़ी पारुछे ई कविता रे तो पाइक बुआर जो साहस जो से युद्ध करुथिला ता पछरे प्रकृत साहस ता स्त्री रथिला ता स्त्री रो साहस पई से भी युद्ध करि पारुथिला एवं जेतेबेले पाइक पुआ माने युद्ध क्षेत्र को पळे जाउथिले सेतेबेले पाइक बधु कोन कांदुथिबो ना केबे भी नुह
से गर्वर सहित अपेक्षा करिथिबो ता स्वामीर विजय केतन फेरिबार से महिमा मंडित समय को से मुहूर्त को से अपेक्षा करि थाए। गौरवर सहित से केबे कालातिपात करेनी दुखरे, से केबे भांगी जाएनी दुखरे, से हेउछि साहसर प्रतीक। ये पाइक बधू तो कठिन शब्द देखि नबा। परी कहिले वरण करी अर्थ लिखिनियो, अर्थ खातारे अर्थ लिखिनियो। बरी कहिले वरण करी, केतन कहिले कौन झंडा बा पताका, नयन कहिले तो समस्त को जना थिबो। नयन कहिले कौन आखि, नयन कहिले आखि। सोहागी कहिले आमे प्रथम अध्याय पढ़ला बेले मध्य देखिथिले सोहागर अर्थ। तो सोहागी अर्थ अति स्नेहरे, एवं अनल कहिले अग्नि बा निया हैला। तो एतकी आमे आलोचना कले एवं एतिकी रे ही हमर द्वितीय भाग सरी गला। तो पिला माने एबे समस्ते निजर माइक ऑन करिनियो, माइक सब ऑन करिनियो। आमे जीवा हमर शिक्षादान कार्यक्रम परवर्ती अध्याय को। आउ ताहा हैला प्रश्नावली। पिला माने समस्ते माइक ऑन करो। एबे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आरंभ करिबा। एवं प्रथम प्रश्न हैला खंडायत बधू केउ गीत गाउथिले? खंडायत बधू केउ गीत गाउथिले? समर संगीत। सक्सेसफुल समर संगीत। की संगीत? अथरे अथरे समर संगीत। समर संगीत। समर संगीत। समर संगीत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बसी जाओ। खंडायत बधू समर संगीत गाई ता स्वामी को विदाय दौथिले ना। बहुत बढ़िया। तरुणी और जन्मभूमि, तरुणी और जन्मभूमि एही दुईटी मध्यरु वीरर प्रिय किए हेबा उचित? जन्मभूमि। 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 वेरी गुड। जन्मभूमि। बहुत बढ़िया, समस्ते बढ़िया उत्तर देइछ। जन्मभूमि। तो आमे पढ़िथिले ना। तो तरुणी बक्ष पाई तुमर जन्म नुह बोली ता स्त्री कहिछि। तो वीरर प्रिय जन्मभूमि हेबा उचित। एवं आम समस्तंकर भी जदि आमे गोटे योद्धा बा वीर हेबा पई चाहूछे तो आम समस्तंकर प्रिय मध्य आम जन्मभूमि बा आम मातृभूमि हेबा उचित। हाँ कि नहीं? तापरे तृतीय प्रश्न, युद्ध जयी माने किपरि भाबरे फेरंती? जो माने युद्ध रे विजय होइथांती से माने किपरि भाबरे घर को फेरंती? युद्ध जय माने सम्मुखरे संग्राम बाजा बजाई पछरे विजय संग्राम बाजा पछरे आसंती। हाँ, बहुत बढ़िया। दुई जण जाक बढ़िया उत्तर देइछ। युद्ध जयी माने बा युद्ध रे विजयी होइतबा योद्धा माने सम्मुखरे संग्राम रा बाजा बजाई बजाई एवं पछरे विजय केतन हातरे धरी से माने प्रत्यावर्तन करंती बा फेरंती हैना। चतुर्थ प्रश्न, युद्ध क्षेत्र को स्वामी को पठाई खंडायत बधू किपरि समय काटुथिला? किपरि भाबरे को समय काटुथिले स्त्री माने? युद्ध क्षेत्र को स्वामी को सजाबाजा करी पठाइबा परे खंडायत बधू स्वामीर मंगल कामना करी घर भितर घुमुर घुमुरी कांदे। नहीं तो से पाइक बधू केबे भी कांदेनी। युद्ध क्षेत्र को स्वामी को पठाई खंडायत बधू विजय गौरव को अपेक्षा करी ताड़ काटुथिला। हाँ, विजय गौरव को अपेक्षा करी से माने ताल काटुथिले बा समय अतिबाहित करुथिले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बसी जाओ, बसी जाओ। जीवा पाई हब वीर, जीवा पाई हब। एथर वीर बोली काहाको संबोधन करा जायछि?
ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର। ଏଠାରେ ବୀର ବୋଲି ଖଣ୍ଡାୟତ ବୀରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ପାଇକ ବଧୂ ତାର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ବଧୂ ଏଠାରେ ତାର ବୀର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧନ ବୀର କରିଛନ୍ତି। ବୋଲି ପାଇକ ବଧୂ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମେ ପାଇକ ବୀର ମାନଙ୍କୁ ବୀର ବୋଲି ବି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ହବ ବୀର ଏଇଟା ପାଇକ ବଧୂ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ନା। ବହୁତ ବଢିଆ ଭେରି ଗୁଡ। ବସିଯାଅ। ବିଜୟୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲେ ପାଇକ ବଧୂ ହୃଦୟରେ କି ଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ? ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟୀ ହେଇକି ଯଦି ଫେରେ ଗୌରବ ଭାବ। ଗୌରବ ଭାବ। ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ। ହୃଦୟରେ ଗୌରବ ଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ। ଭେରି ଗୁଡ। ବିଜୟୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲେ ପାଇକ ବଧୂ ହୃଦୟରେ ଗୌରବ ଭାବ ଅନୁଭବ କରିବ ନା। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଜିତିଯାଏ ଆମେ ମାନେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କରୁଥିବ ନାଇଁ? କାଲି ଦେଖିଛ ଆମେ? ହଁ ବଢିଆ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବାଛିବା ହେଲା। ଅଲଗା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବାଛିବା। ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଅଲଗା କୋଉଟା ଭିନ୍ନ? ଅତୀତ ଅତୀବ ଅତୀବ ପୂର୍ବତନ। ଅତୀବ ଆରେ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ। ଅତୀବ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ। ଅତୀବ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଅତୀତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାତନ ଏଗୁଡାକ ପୁରୁଣା କୁ ବୁଝଉଛି ବା ଅତୀତକୁ ବୁଝଉଛି କିନ୍ତୁ ଅତୀବଟା ଅଲଗା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଅଲଗା। ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ ତୋପ ଢାଲ ଛୁରୀ କୋଉଟା ଅଲଗା? କୋଉଟା ଅଲଗା? ଉତ୍କଳମଣି ହାଇସ୍କୁଲ। ଉତ୍କଳମଣି ହାଇସ୍କୁଲ। ଆରେ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କର। ହଁ ଧରିଛ ତ ଛିଡା ହେଇଯାଅ। କଣ୍ଟାବାହାଲ ହାଇସ୍କୁଲ। ଢାଲ ଢାଲ ଢାଳ କାହିଁକି ଅଲଗା କୁହ ତ? କାହିଁକି ଅଲଗା? ଢାଲଟା କାହିଁକି ଅଲଗା କହିପାରିବ? ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ ତୋପ ଛୁରୀ ଏଇ ସବୁରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରୁ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଢାଲରେ ଆମେ କଣ କରୁ? ଢାଲରେ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଥାଏ ଢାଲ ସେଥିରେ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରୁ ନାଇଁ ଶତ୍ରୁକୁ ମାରିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର। କାକର କାକର ଏବେ ଶୀତ ଋତୁରେ କାକର ପଡେ ହଁ କି ନାଇଁ? କାକର ବୁନ୍ଦା ଗୁଡାକ ପଡିଥାଏ କୁହୁଡି ଯେତେବେଳେ ଢାଙ୍କେ ତ ସେଇ କାକରଟା ହେଲା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ। ଆଉ ବାକି ଗୁଡାକ ପବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନା ସମାର୍ଥ ତାର ସମର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେଇ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ହେଲା ପବନ ସମୀରଣ ଅର୍ଥ ପବନ ମଳ ଅର୍ଥ ମଳ ପବନ ବା ଅର୍ଥ ବି ପବନ। ଖାଲି କାକରଟା ଅଲଗା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଘୋଡା ବଳଦ ଗଧ କୁକୁର ବିଲୁଆ କୋଉଟା ଅଲଗା କହ? କଟରା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ। ବିଲୁଆ ବିଲୁଆ କାହିଁକି ଅଲଗା କହିପାରିବ? ବିଲୁଆ ହଁ ବିଲୁଆ ଯେ ବିଲୁଆରେ କାହିଁକି ଅଲଗା? କେମିତି ଜାଣିଲ ଅଲଗା ବୋଲି କହ? ବିଲୁଆ କହ। ବଣରେ ରହେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାକି ଗୁଡାକ କୋଉଠି ରହନ୍ତି? ବାକି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୋଷା ବନେଇଥାଉ ନାଇଁ ଘରେ ପୋଷା ବନେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ବିଲୁଆକୁ ଆମେ ଘରେ ପୋଷା ବନେଇଥାଉ କି ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଲୁଆଟା ଅଲଗା। ବହୁତ ବଢିଆ ଭେରି ଗୁଡ। ବସ ବସ ବସ।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କୋଉଟା ଅଲଗା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ବାଳକ, ବାଳିକା, ତରୁଣ, ବୃଦ୍ଧ, ପୌଢ, କୋଉଟା ଅଲଗା? ବାଲିକା। ବାଲିକା। କେମିତି ଜାଣିଲ ବାଲିକାଟା ଅଲଗା କେମିତି? ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ବଢିଆ, ଭେରି ଗୁଡ, ବହୁତ ବଢିଆ। ବାଲିକାଟା ଅଲଗା, ଆଉ ଗୁଡାକ ସବୁ ପୁଲିଙ୍ଗ ନାଇଁ। ତାପରେ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସେଇଟା ଦେଖିବା, କହିବ ହେଲା କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ। ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ରଣସିଙ୍ଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରେ ବାଜୁଛି। ସବୁଠାରେ ବାଜୁଛି ରଣସିଂହା। ଏଇଟା ଦନ୍ତ ସ ଅଛି, ଏଇଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହବ, ନାଇଁ ତାଲବୀୟ ସ ହବ ଏଇଟା। ହେଲା, ତ ପାଇକ ବାଦ୍ୟ ରଣସିଂହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରେ ବାଜୁଛି। ବାଜୁଛି ସବୁଠାରେ? ନାଇଁ। ଭୁଲ କି ଠିକ? ଭୁଲ, କାହିଁକି ନା ବାଜୁନି ସବୁ ଜାଗାରେ ନାଇଁ। ହଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରୁ ଅନେକ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ପଡିଛି, ଅଯତ୍ନ ଭାବରେ ପଡିଛି, ତାର କେହି ଯତ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରୁ ଅନେକ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ପଡିଛି। ଭୁଲ ନା ଠିକ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଭେଡାବାହାଲ। ହଁ କହ, ଭୁଲ ନା ଠିକ? କୁସୁମଦେଗୀ ହାଇସ୍କୁଲ। 2 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ? କୁସୁମଦେଗୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ହଉ, ଏଇଟା ଠିକ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଭଗ୍ନ ଦୁର୍ଗଶିଳା ପଢିଲେ, ଦୁର୍ଗଟା ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି କି ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମର ଓଡିଶାର ଅନେକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ପଡିଛି ନାଇଁ। 3 ନମ୍ବର ଏବେ ଦେଖିବା, ପାଇକ ବଧୂ ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠଉଥିଲେ, ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଛତାସର୍ଗୀ, ଛତାସର୍ଗୀ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ। ବିଶ୍ରା ହାଇସ୍କୁଲ। ପାଇକ ବଧୂ ମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠଉଥିଲେ, ଭୁଲ ନା ଠିକ? ବିଶ୍ରା ହାଇସ୍କୁଲ। ଏବେ ପରା ପଢିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲ। ପାଇକ ବଧୂ ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଜେଇକି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠଉଥିଲେ କି ପାଇକ ପୁଅ ମାନେ ନିଜେ ସଜେଇ ହଉଥିଲେ, କହ ତ? ଭୁଲ ନା ଠିକ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ, କାହିଁକି ନା ପାଇକ ବଧୂ ମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସଜେଇ ଦଉଥିଲେ, ନିଜେ ତରବାରୀ ଧରେଇ ଦଉଥିଲେ, ହାତରେ ଧନୁ ତୀର ଧରେଇ ଦଉଥିଲେ, ସରମୁଣା ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲେ, ତିଲକ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଥିଲେ, ସିନ୍ଦୁର ବିଜୟ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଥିଲେ ନା, ଏବଂ ମନ୍ଦାରର ମାଲା ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଜୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇକି ପଠଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ପାଇକ ବଧୂ ଘରେ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲା, କାନ୍ଦୁଥିଲା ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି ପାଇକ ବଧୂ। ଭୁଲ ନା ଠିକ? ଭୁଲ। ଭୁଲ। ଭୁଲ, ବହୁତ ବଢିଆ, ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ। ସେ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ଗୌରବର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ। ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗରେ ବିତାଇ ଦେବାକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଭୁଲ। ଭୁଲ। କଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି? ହଁ, କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି? ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ। କଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି? ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ନାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଭୁଲ। ଏବେ ଆମେ ଆମ କବିତାର କେତେ ଗୁଡିଏ ପଦ ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କାଟିକି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କରାଯାଇଛି। ତ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଏଥିରେ ହବ ତମେ ବ୍ରେକେଟ ରୁ ବାଛିକି ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ଲଗେଇବ। ବୁଲନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍ କୂଳ ଯୋଡା ଯୋଡା ହୋଇ। ସ୍ୱପଦ। ସ୍ୱପଦ। ସ୍ୱପଦ ଦଳ।
ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ବୁଲନ୍ତି ସ୍ୱାପଦ କୂଳ ହୋଇ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ଆମେ ପଢିଥିଲେ। କେମନ୍ତେ ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଲା କଣ୍ଠ ତଟୁ ଦେଲା ହୁଳ ହୁଳି ବୀରଜବତୀ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଭେରି ଗୁଡ ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଲା ନା ମାରିବାକୁ ହବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ସୈନୀ ଫୋଫାଡି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୀର କଣ ସୈନୀ 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 ବହୁତ ବଢିଆ ଭେରି ଗୁଡ ସୈନୀ କହିଲେ ସୈନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ସୈନ୍ୟ ତୀର ଫୋଫାଡିକି ମାରିବାକୁ ହବ ତୀରରେ ମାରିବାକୁ ହବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଡ୍ୟାସ୍ ଦବାକୁ ହବ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହବ ଜୀବନ ହଁ, ବହୁତ ଦେବାକୁ ବଢିଆ, ହବ very good। ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହବ ଭେରି ଗୁଡ। ଆଗେ ବାଜୁଥିବ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଜା ପଛେ ଆସୁଥିବ ତମେ କଣ ସଂଗ୍ରାମ ଆଗେ ବାଜୁ ସଂଗ୍ରାମ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ। ବଢିଆ ପିଲାମାନେ ପୁରା ବଢିଆ ଶୁଣିଛ ଭେରି ଗୁଡ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା ନା ଆଗେ ବାଜୁଥିବ ସଂଗ୍ରାମ ବାଜା ପଛେ ଆସୁଥିବ ତମେ। ଏବେ ଆମେ ଏଗୁଡାକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ୍ୟ କରିବା ନା ଜନ୍ମର ତାର ପଦ୍ୟ ରୂପ କଣ ହବ ଜନମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜଲି ଖମନ ଜନମ ଜନମ ଜନ୍ମର ହବ ଜନମ ବହୁତ ବଢିଆ ଭେରି ଗୁଡ ଜନ୍ମର ହବ ଜନମ। ଗୌରବର ଗୌରବର କଣ ହବ ଗୌରବର ଗୌରବ। ପଦ୍ୟ ରୂପ ଗୌରବ 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 ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ ସାବାସ ଗୌରବ। ଯତ୍ନ ଯତ୍ନର କଣ ହବ ଯତ- ଯତନ ଯତ୍ନର ହବ ଯତନ 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 ଏବଂ ସୈନ୍ୟର ସୈନ୍ୟର ବାସୁଦେବ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ବାସୁଦେବ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ସୈନ୍ୟର କଣ ହବ ସୈନ୍ୟ ସୈନ୍ୟର ହବ ସୈନ୍ୟ ସୈନ ନା ସୈନ ସୈନ୍ୟର ହବ ସୈନ। ସବୁ ଉତ୍ତର ତ ଜାଣୁଛ ବଢିଆ ଭାବରେ ଶୁଣିଛ ପିଲାମାନେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଉ ଏବେ ତମମାନଙ୍କ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଖାତା ବାହାର କରିନିଅ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିନିଅ ନାରୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନି ହଁ କି ନାଇଁ ନାରୀ ମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନି କି ଦେଇକି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ହିଁ ଦିଅନ୍ତି ନାରୀ ମାନେ ନା। ତ ଏଇ ଉକ୍ତିକୁ ଏଇ କବିତା ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରମାଣ କର। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଉତ୍ତରଟା ଏଇଟା ଲମ୍ବା ହବ ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ନାରୀ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନି ଏହି ଉକ୍ତିକୁ କଥିତ କବିତା ଅନୁସରଣରେ ପ୍ରମାଣ କର ଲେଖିବ। ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାମରିକ ବିଭବର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କବିତାଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ସେଗୁଡାକ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମାନେ ଆମ ଓଡିଶାର କଣ କଣ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାମରିକ ବିଭବ ଏଇ କବିତାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି ସେଗୁଡାକ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଏବଂ ଏଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିକି ତମେ ତମର ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ମାନେ ଶୁଣିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କଲ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଲ ମତେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯେତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏମିତି ପଢିକି ନିଜର ଦେଶ ମାତୃକାର ନାଁ ରଖ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର।